श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक मु स्वागत करुछि। आमर चैनल संस्कृतिर कथा कहे परंपरार मूल्यबोध को प्रतिष्ठा करने को सर्वदा प्रयासी। आम परंपरा रे नाग को आमे शिवंकर एक वाहन भाव रे नौ एवं तांको प्रति आमर पूजा नैवेद्य अर्पण करूँ। आज नाग पंचमी संपर्क रे एक सुंदर आलेख्य आम पाखक प्रेरण करिसेंती विशिष्ट पुराकल्पवादी आलोचक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहेरा। आज आमे तांकरी आलेख्यटी आपण मानक उद्देश्य रे उपस्थापन करूछु। नाग पंचमी कथा। राजा परीक्षितंक परे हस्तिना सिंहासन रे बसिले तांको पुत्र जन्मेंजय। से तांको प्रजा मानकु पुत्रवत पालुथिले। तांको राजत्व रे हस्तिना समस्त सुख संपद रे पूर्ण होई जाइथिला। बोध हेउथिला धर्मराज युधिष्ठिरंक राजत्व पुनः हस्तिना को फेरी आसी। से समय रे हस्तिना पश्चिम मरु प्रदेश रे उत्तंक बोली जणे सिद्ध ऋषि वास करुथिले। उत्तंक गुरुवेदंक निकटरे विद्या अध्ययन करुथिले। विद्या समाप्ति रे से गुरु दक्षिणा देबाकू चाहिबारु गुरु कहिले गुरु मां को पचारि तुमर दक्षिणा दान कर। गुरु मां को पचारिबारु से कहिले तुमे दक्षिणा स्वरूपे मते राज्य पौष्यंक रानी को कुंडल आनी दियो। उत्तंक कोनोसी मते रानी ठू भिक्षा करी ता घेनी आसिले। बाटरे आसिला बेले भोक लागिबारु कुंडल हलक थोई दे से खाइबा पे किछि फल तोलुचंती। ए समय तक्षक नाग कुंडल हलकू धरी पातालपुरी को चलीगला। देवराज इंद्रंक साहाय्य नहीं उत्तंक पुणी ताहा फेरी पाइथिले। सेही दिनरु से तक्षकंकु उचित शिक्षा देबा पई सुजोग खोजुथिले। महर्षि उत्तंक दिने हस्तिना जाई जन्मेजयंक दरबार रे पहुंचिले। जन्मेजय ऋषिंक पद पूजा करी स्वागत कले एवं तांकर यथोचित सत्कार कले। ऋषि आसन रे बसिबारु राजा जन्मेजय जोड़हस्त होई कहिले महात्मन मते आज्ञा दियंतु, मु आपणको केउ सेवा करि पारे। उत्तंक कहले हे राजा, एहा निसंदेह तुमे खूब उत्तम भावे राज्य शासन करुच। प्रजागण मध्य सुखरे अछंती, मात्र तुमे भूली जाइछ कौन करिबा उचित। संकित चित्तरे जन्मेजय ऋषि को चाहि कहले हे महात्मा, मते ताहेले आपण खुली करी कहंतु जा द्वारा मु निजको संशोधन करि नै पारिबी। मुनि उत्तंक कहले तुमे भूली जाइछ तुम पितांक मृत्यु किपरि हेला। तक्षक नाग दंशन रे तुम पितांक मृत्यु हेला, अथच तुमे सेई नाग उपरे कोनोसी प्रतिशोध नेबा चिंता एपर्यंत करिनाह। महर्षि उत्तंकଙ୍କ ठारू ଏହା ଶୁଣି जन्मेजय निज पारिषद माननकु डाकी पचारिले, आपण माने कुहंतु तो मो पितांक मृत्यु केउथि पई हेला। पारिषद माने कहिले ब्रह्म शाप फलस्वरूप आपणकर पिता परीक्षित तक्षक दंशन रे प्राण हरैछंती। जन्मेजय महर्षि को कहिले एथिरे तेबे तक्षकଙ୍କର कौन दोष। पितांक मृत्युर कारण तो ब्रह्म शाप। तक्षक सहित मु वृथा बैरता करिबी काहेकि। उत्तंक पुणी कहले मु जानिछि तक्षक दंशन करबाकू आसुथाए। सेही समय रे कश्यप बोली जणे विषहारी ब्राह्मण मध्य आसुथिले, जे कि विष हरण करी महाराज परीक्षितଙ୍କୁ बंचाई पारिथान्ते। तांको सह तक्षकर साक्षात हेला। से विषहारी बोली जानी पारी तक्षक तांको बहु धनरत्नादि उत्कोच देई बाहुडाई देइछि। हे राजा, एबे विचार कर तक्षक दोषी कि नुहे। आउ गोटे पुराणा कहानी कहूची शुण। पुरा काल रे जणे महान ऋषि थिले रुरु मुनि। तांको पत्नी सर्पाघात रे प्राण हरैला। मुनि तांको अर्धिक आयुष दान करी पुणी तांको पुनर्जीवित कराइले। सेही दिन मुनि पण कले मु सर्पंक वंश निपात करिबी। जेबे ठारू से शपथ कले सेबे ठारू से कोनोसी साप देखिले ताकू संगे संगे पिटी मारी दियंती। रुरु मुनिंक भଳି जणे ऋषि जेतेबेले सर्प मानक उपरे तांकर रोष को भूली पारि नथिले, तुमे पुणी केमिति भूली जाउछ। तुम पितांक अतृप्त आत्मा मोक्ष न पाई घुरी बुलुची। तुमे तक्षक उपरे प्रतिशोध नहीं तांको मोक्ष प्रदान कर। एथिपाई तुमे एक सर्प यज्ञर आयोजन कर। सेही यज्ञ आहुति रे तक्षक समेत समस्त सर्पकुल ध्वंस हेबे। एतेक कही मुनि उत्तंक प्रस्थान कले।
महर्षि उत्तंकଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକାପ୍ଲୁତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ମହାପାପୀ। ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ। ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଏପରି ଭାବାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜ ପାରିଷଦ ଗଣକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ, ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କର। ସୁନ୍ଦର ଯଜ୍ଞ ବିଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରି ଆଣ। ମହାମୁନି ଉତ୍ତକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆମେ ଏହି ଯଜ୍ଞ କରି ସର୍ପକୂଳକୁ ବିନାଶ କରିବା। ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ଯଜ୍ଞଶାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯଜ୍ଞର ହୋତା ଥିଲେ ଚ୍ୟବନ ବଂଶୀ ମୁନି ଚଣ୍ଡ ଭାର୍ଗବ। ଏଥିରେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାସ୍ତ୍ରବେତ୍ତା ବେଦଜ୍ଞ ଋଷିମାନେ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଆହୁତି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ସମସ୍ତ ନାଗଲୋକରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଗଲା। ଶତ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ନାଗମାନେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ଭସ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ମହାରାଜ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଲେ, ଏଥର ନାଗକୁଳ ଓ ତକ୍ଷକର ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଏତିକିବେଳେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସୁତମୁନି କହିଲେ, ନା, ସେପରି ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭୂମି ଉପରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ବା ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ସର୍ପମାନଙ୍କ ବିନାଶ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଦ୍ୱାରପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେମାନେ କଡ଼ା ପ୍ରହରା ଦିଅ, ଯେମିତି କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପଟେ ନାଗଲୋକ ନାଗଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତକ୍ଷକ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲା। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ନାଗ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେଣି, ଅଥଚ ତକ୍ଷକ ଆସୁନାହିଁ। ମହାରାଜ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତକ୍ଷକ ଏବେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଛି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଉଭୟଙ୍କ ନାମରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉ। ତାହା ହିଁ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତକ୍ଷକ ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞାନଳରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଖସିଲେ। ନାଗଲୋକରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର ସର୍ପ ରହିଥାନ୍ତି। ସର୍ପକୂଳରେ ଏଭଳି ସର୍ବନାଶ ଦେଖି ବାସୁକୀଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଭଉଣୀ ଜରତ୍କାରକୁ ଯାଇ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋ ବିବାହ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି, ତୋ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ଯିଏ ନାଗକୁଳକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆସ୍ତିକ। ହଁ, ଆସ୍ତିକ। ସେ ଆସ୍ତିକ ତୋର ପୁତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ତିକକୁ କୁହାଯାଉ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ କରିବ। ଆସ୍ତିକ ଖବର ପାଇ ଆସି କହିଲେ, ଆପଣ ଦୁହେଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ବାକ୍ଚାତୁରୀରେ ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏ ଯଜ୍ଞକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏପରି କହି ଆସ୍ତିକ ଯାଇ ଯଜ୍ଞଶାଳା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାରୁ ସେଇଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ଯଜ୍ଞ ଓ ସମସ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆସ୍ତିକଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଣି ରାଜା ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାତ୍ମନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ କି ବର ଚାହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତ? ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସ୍ତିକ କହିଲେ, ମୋତେ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ ଓ ସର୍ପକୂଳ ଏ ମହାବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ରାଜା ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ମହାସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଆସ୍ତିକଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆପଣ ଏ ବର ବଦଳରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଧନରତ୍ନ ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସ୍ତିକ କହିଲେ, ମୋର ସେହି ବରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତୁମେ ବଚନବଦ୍ଧ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଓ ରାଜା ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଆକାଶରେ ତକ୍ଷକ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ର ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ଆଡ଼କୁ ଖସି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ପ୍ରବଳ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ଦେଖି ତକ୍ଷକକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ଏକାକୀ ତକ୍ଷକ ଏବେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ବଚନବଦ୍ଧ ହୋଇ ଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଦେଲେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆସ୍ତିକ ତକ୍ଷକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି 3 ବାର କହିଲେ, ରହିଯାଅ, ରହିଯାଅ, ରହିଯାଅ। ତକ୍ଷକ ସେଇଠି ଅଟକି ରହିଲେ। ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଆସ୍ତିକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଯଜ୍ଞାରମ୍ଭରେ ସୁତମୁନି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ତାହା ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜା ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଆସ୍ତିକଙ୍କୁ ସତ୍କାର କରି ବିଦାୟ ଦେଇ କହିଲେ, ମୋର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ।
ଏହାପରେ ଆସ୍ତିକ ଯାଇ ବାସୁକି ନିଜର ମାତା ଜରତ୍କାରୁ, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ମନସା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଗମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଫଳତା ବିଷୟରେ କହିବାରୁ ନାଗଲୋକରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଗଲା। ଅତୀବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ନାଗଗଣ ମିଶି ଆସ୍ତିକଙ୍କୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଆମ ନାଗକୁଳ ମହାବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ। କୁହ, ତୁମକୁ ଆମେ କେଉଁ ବର ଦେବୁ? ଆସ୍ତିକ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବର ମାଗୁଛି, ଯିଏ ସାୟଂ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଏ ଅପୂର୍ବ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ଆଖ୍ୟାନ ପାଠ କରିବ, ତାର ସର୍ପ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ନାଗମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅସିତ, ଆର୍ତ୍ତିମାନ ଓ ସୁନିଥ ତିନି ଗୋଟି ମନ୍ତ୍ରରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ଦିନରେ ଥରେ ପାଠ କରିବ, ତାହାର ସର୍ପ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଆସ୍ତିକ ଋଷି ଏଭଳି ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ ସର୍ପଯଜ୍ଞ ବନ୍ଦ କରି ସର୍ପକୂଳକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ବହୁ କାଳ ସେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦିଙ୍କ ସହ ନାଗଲୋକରେ ବାସ କରି କାଳାନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗମନ କଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଆସ୍ତିକଙ୍କ ନାମ ତ୍ରିବାର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ପ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନାଗକୁଳର ବିନାଶକାରୀ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟଙ୍କ ସେହି ମହାଯଜ୍ଞ ଯେଉଁଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ସେଦିନ ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ। ସର୍ପ ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଏହି ଦିନକୁ ନାଗପୂଜନ ଦିବସ, ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ନାଗ ପଞ୍ଚମୀ କଥା। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।